टाइम की पाबंदी। बाबा जी के जीवन विच टाइम की पाबंदी का एक बहुत वड्डा विशेष गुण सी। जदों बाबा जी ने किसी को मिलण का जां किसी के घर समागम ते पुजण का टाइम दे देना तां आप दा सिर तोड़ यतन हुंदा कि दिते हुए टाइम ते जरूर पुज जाइए अते सारी उम्र आप जी इस प्रण विच सफल भी रहे। बहुत ही मजबूरी कारण जे किते 10-15 मिनट लेट भी हो जाना, जिहड़ा कि बहुत घट हुंदा सी, तां जांदियां ही घरदियां जां जिम्मेवार सज्जणा नूं लेट होण दी मजबूरी दस के उस दा कारण दस के खिमा मंगणी। एक वार दी गल है कि जून जुलाई के महीने विच जदों पहलां नाम अभ्यास कमाई समागम हुंदा सी, उस समागम विच हर साल की तरह पिंड रसूलपुर तो नंबरदार चन्नन सिंह होरी समेत परिवार आए। सारे समागम विच लंगर की सेवा की ते समागम समाप्त होने ते आखिरी दिन जाण लग्गियां नंबरदार होरां ने बाबा जी नूं बेनती की कि बाबा जी मैं सहज पाठ कीता होया है, मेरा विचार है कि अगले हफ्ते सहज पाठ का नाले भोग पा लईए, नाले सारी संगत के चरण घर विच पै जाणगे, सो किरपा करियो आप जी ने भी जरूर उस समय पुज के सानू लाहा बख्शना। सो समा 10 बजे का नियत होया। बाबा जी ने डायरी विच भोग का दिन ते समा नियत कर लिया, नोट कर लिया। देवनेत नाल जिस दिन सहज पाठ के भोग ते रसूलपुर हाजरी भरन जाना सी, उस तो एक दिन पहला बारिश शुरू हो गई। बारिश इन्नी पई कि चौआं विच हड़ आ गए ते अजे बारिश हटण के आसार कोई नज़र नहीं सन आ रहे। हर रोज़ की तरह बाबा जी ने संगत समेत उस दिन भी सवेर का नितनेम किया ते जल पानी छकिया ते भाई बलवंत सिंह होरां नूं कहा कि तू सड़क उपर जा ते पता कर कि बसां चलदियां हन कि नहीं। बलवंत सिंह होरी गए, उपर बरसाती लई साइकिल उपर सवार होके गोंदपुर नूं चले गए ते जल्दी ही मुड़ के वापस आ गए ते आके बाबा जी नूं कहण लगे कि बाबा जी अज बस तां की आउणी है, सगों रात दीआं 2 बसां गोंदपुर चौक किनारे खड़ियां हन। सारे चौआं विच हड़ आया होया है, पानी बहुत है। चो विच पानी घटण दी थां सगों वधदा ही जा रहा है। ते बाबा जी कहण लगे कि आपां तां अज रसूलपुर सहज पाठ के भोग ते हाजरी भरन जाना सी। संगत विचों एक दो ने उत्तर दिता कि बाबा जी मीह तो उधर भी पै ही रहा है, वो आपे ही समझ लैणगे कि मौसम खराब है, इहो जिहे मौसम विच पुज्या नहीं जा सकता। बाबा जी कहण लगे कि नहीं भाई, असीं तां 10 वजे पुजण का वचन दिता होया है। बाबा जी आखण लगे कि भाई जे बसां नहीं चलदियां तां इस तरह करते हैं, आपां पैदल तुर के चले जाते हैं। आपां अपना यतन तां कर वेखीए, जे चो दे पानी ने लंघाई दे दित्ती तां सहजे सहजे 10 नहीं तो 11 बजे जरूर पुज जावांगे। ते बाबा जी ने बाकी संगत नूं कहा कि भाई तुसीं इत्थे ही ठहरो ते मैं सेवा सिंह नूं नाल लै जांदा हां। बाबा सेवा सिंह जी इत्थे लिखते हैं कि मैं बाबा जी दे ते अपने कपड़े एक बरसाती नुमा झोले विच पा लए ते जोड़े एक परने विच बन के झोले दीआं तणियां नाल बन मोढे दे अगे पिछे लटका लए। बारिश तो बचण लई बाबा जी ने फौजियां वाली बरसाती अपने उपर भी लै लई। गुरुद्वारा साहिब विच उस समय एक छतरी जो बारिश तो बचाव लई रखी सी, उस नूं ताण के सत्कारयोग बाबा सेवा सिंह जी लिखते हैं कि मैं अपने हत्थ विच फड़ लिया। 8:30 वजे चले। उस समय ना तो पक्कियां सड़कां हुंदियां सन ते ना ही एक दूजे नूं आदेश संदेश पहुंचाउण दा कोई साधन, जिहा कि फोन वगैरह ये उदों बिल्कुल नहीं सन हुंदे। सो असीं पैदल ही तुर पए। हर पासे पानी ही पानी ते मिट्टी दी दलदल बनी हुई सी। घुमारां ते गंढ गडोइयां नाल सारी जमीन भरी पई सी। बाबा जी लिखते ने कि बाबा जी अगे अगे ते मैं पिछे पिछे, किते राहे राहे किते शॉर्टकट बन्नियां उपर दी चलदे चलदे पिंड सकराले दे चो कंढे पुज गए। हड़ नाल चो लफा मारदा सी। कुछ चिर असीं किनारे ते खड़े रहे। दूजे पासे पिंड दे लोग चो दे किनारे बारिश हुंदी विच खलोते बलिहारी कुदरत वसिया दा आनंद माण रहे सन। उन्हां विचों 3-4 तारू नौजवान सन जो वगदे चो दे हड़ विच अपनी तैराकी दे
ਜੌਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ ਤਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਵਿਪਤਾ ਭੁੰਚਣ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬਾਪੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਸਿੱਧੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਵਾਨੋ, ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸੀ ਰਸੂਲਪੁਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਪੈਦਲ ਹੀ ਤੁਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਓਗੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜੇ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ, ਨਾਲੇ ਤਾਰੂ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਚੋਂ ਪਾਰ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਉਹਨਾਂ ਤਾਰੂਆਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਧਰ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸੱਜੇ, ਇੱਕ ਖੱਬੇ, ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਅ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਕਰਾਲੇ ਦੀ ਚੋਅ ਚੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਲੇ ਕੰਢੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੱਕ ਤੱਕ ਪਾਣੀ, ਕਛਹਿਰੇ ਸਮੇਤ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਗਏ। ਸੁੱਕੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਣ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਹੋਰ ਭਾਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਚੱਲ ਪਏ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਚੋਈਆਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਰਸੂਲਪੁਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਉਧਰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੋਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਮੰਜਿਆਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਪੈਂਦੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਪੁੱਜਦਿਆਂ ਤੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜੀ, ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਸਨ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਤਾਂ ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੌਸਮ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਪੁੱਜਦੇ ਤਾਂ ਮਨ ਉੱਪਰ ਬੋਝ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫੇਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਾਂਗੇ। ਉਧਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਗ ਬਣਾਉਣੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਝੋਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਕੇ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਪਹਿਨ ਲਏ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਣ ਉਪਰੰਤ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਖੇਚਲ ਲਈ ਖਿਮਾ ਮੰਗੀ ਕਿ ਇਤਨੇ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਖੇਚਲ ਕਾਹਦੀ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਾਂ, ਖੇਚਲ ਤਾਂ ਤਦ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜੇ ਦਿੱਤੇ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਨਾ ਪੁੱਜਦੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸਕਰਾਲੇ ਦੀ ਚੋਅ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਬਾਰਿਸ਼ ਕੁਝ ਘਟ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਸੋਂ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੀ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹਟ ਜਾਵੇ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬੱਸੇ ਬਿਠਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਤ ਪਿੰਡ ਰਸੂਲਪੁਰ ਹੀ ਰਹੇ। ਸਵੇਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾ ਕੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਟਾਂਡੇ ਤੋਂ ਦਸੂਹੇ ਲਈ ਬੱਸ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੜ ਦਸੂਹੇ ਤੋਂ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ ਉੱਤਰ ਕੁਝ ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 12 ਕੁ ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਕੀਦ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 8 ਦਾ ਮਤਲਬ 8 ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 8 ਦਾ ਭਾਵ
9 ਜਾਂ 10 ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੀ। ਕਿਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇਵੇਗਾ। ਟਾਈਮ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪਛਤਾਵੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਈ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਥਾਵਾਂ-ਥਾਵਾਂ ਤੇ 37 ਦੇ ਕਰੀਬਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ, ਟਾਂਡਾ, ਦਸੂਹਾ, ਮਿਆਣੀ, ਉੜਮੁੜ, ਕੰਧਾਲਾ, ਸਰਾਂ, ਸੀਕਰੀ, ਭੂੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜਣਾ ਸੀ। 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੂਰੇ 8 ਵਜੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤਾ ਲੰਬੀਰਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕਾਰਾਂ, ਜੀਪਾਂ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਸਮੇਤ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਗਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਭਾਵਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਲਈਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਤੀ ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਭਾਵਨੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਸੀ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਆਪਣੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੁਰਨ ਦਾ ਠੀਕ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਗੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤਾਂ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਜਦਿਆਂ 9 ਵੱਜ ਜਾਣੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 9:30 ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪਵਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਦਰਸਾਈ ਹੈ, ਸੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਰੱਖੀ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵੇਗੀ ਉਹ ਆਪੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਖੀਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ 8 ਵਜੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੋਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਨੇਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਦਸਤਾਰਾ ਸਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 5-10 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਣ ਉਪਰੰਤ 7:45 ਵਜੇ ਆਪ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਖਲੋਤੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਵੋ, ਜੇ 15 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੁਖਾਸਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਕੱਠੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗਰਮ ਜਲ ਕੌਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਵੇਖੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਥੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਇਧਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਸੰਗਤਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ। ਪੂਰੇ 8 ਵਜੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਪਏ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਪਹਿਲਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਟਾਈਮ ਅਨੁਸਾਰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਦੋ ਬਦੀ ਯਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਦੇਰੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਈਏ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਪੂਰਾ ਦਈਏ। 2-4 ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਗਤ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਾਂਹ ਜਿਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੁੱਜਦੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਚੇਚਾ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਾਸ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਗੁਣ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਅਤ ਦਾ ਸਨੇਹ ਸੀ, ਅਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਗਾਥਾ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਗੁਣ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਈਏ।